सप्तम श्रेणी भूगोल आम पढ़ुचे वायुमंडल विषयटी को ये वायुमंडल विषय रे आम जलवायुर उपादान पढ़ुचे जलवायुर उपादान आज पढ़ा एबे ए जो भाग 7 रे वायुर आर्द्रता भूपृष्ठर जलराशि तुषार राशि भूपृष्ठर जलराशि और तुषार राशि जल बाष्पीभूत हो वायु रे मिसे बाष्पीभूत जलकणा गुड़ी को आम जलीय बाष्प बोली कही था जल गैसीय अवस्था रे परिवर्तित होगा प्रक्रिया को बाष्पीभवन कहुए तेणु जो प्रक्रिया रे जलटा गैसीय अवस्था हो गला से प्रक्रिया को बाष्पीभवन प्रक्रिया कहुए वृक्ष लतादी डाल पत्रु जल बाष्पीभूत हो केतबेले बाष्पीभूत हुए तांकर खाद्य प्रस्तुत समय रे जल बाष्पीभूत हो वायुमंडल रे मिसे एहाकू बाष्पीमोचन प्रक्रिया कहुए घन अरण्य अंचल भूपृष्ठर जलराशि और तुषार राशि जलीय बाष्प वायुमंडल रे मिसी थाए वायुमंडल रे जलीय बाष्प सब मिसी थाए बाष्पीभवन प्रक्रियार कारक सूर्यतापर परिमाण वायुर शुष्कता पवनर बेग और जलर सुलभता सूर्यतापर परिमाण सूर्यताप अधिक हेले बाष्पीभवन हार अधिक होता है निम्न अक्षांश अर्थात विषुव अंचल प्रखर सूर्यताप जो बाष्पीभवन हार अधिक थाए वायुर शुष्कता शुष्क वायु अधिक जलीय बाष्प धारण करि पारे पवनर बेग वायुर बेग बाष्पीभवन प्रक्रिया को त्वरान्वित करिथाए माने अधिक करिथाए जलर सुलभता महासागर विस्तीर्ण जलराशि बाष्पीभवनर क्षेत्र अटे जदि जलराशिटा विस्तीर्ण हबो ताले सेठी बाष्पीभवन भल भाबरे होई पारिबो वायुमंडल रे जलीय बाष्पर भूमिका गुरुत्वपूर्ण एहा वृष्टिपातर कारक अटे जलीय बाष्पर उपस्थिति और परिमाण को वायुर आर्द्रता कहा जाए एक निर्दिष्ट तापमात्रा रे वायु निर्दिष्ट परिमाणर जलीय बाष्प धारण करि पारे तापमात्रा बदलिले जलीय बाष्प परिमाण जो धारणर परिमाण मध्य बदलिबो तापमात्रा अनुसार वायु रे क्षमता परिमाणर जलीय बाष्प थिले तापमात्रा अनुसार निर्दिष्ट तापमात्रा रे निर्दिष्ट परिमाणर जलीय बाष्प रही परिबो वायु रे तेणु तापमात्रा अनुसार जेतिकी रहिबा कथा जे सेतिकी परिमाणर जलीय बाष्प रहिला ताहले से वायु को कहंती परिपृक्त वायु जलीय बाष्प धारण क्षमता ठारू कम जलीय बाष्प थिले ताहाकू अपरिपृक्त वायु कहा जाय ए वायुर आर्द्रता मापिवा यंत्र हैला हाइग्रोमीटर तेणु वायुर आर्द्रता कोन आमे जानिले और जानिबा घनीभवन जो बाष्पीभवन प्रक्रियार ठीक विपरीत एही प्रक्रिया रे जलीय बाष्प गैसीय अवस्था तरल बा कठिन अवस्था को फेरी आसे घनीभवन पई वायु ठंडा हेबा आवश्यक अर्थात तापमात्रा कमिबा आवश्यक जेउ तापमात्रा रे जलीय बाष्प क्षुद्र क्षुद्र जलकणा रे परिणत हुए सेही तापमात्रा को कहती शिशिरांक अर्थात शिशिरांक तापमात्रा ठारू घनीभवन प्रक्रिया आरंभ हुए एहा फल रे एही घनीभवन प्रक्रिया द्वारा कौन कौन हुए ना काकर कुहुड़ी मेघ वर्षण आदि सृष्टि हुए प्रथम पढ़िबा काकर हेमंत और शीत ऋतु रे राति बेला ताप विकिरण करी भूपृष्ठ शीतल हुए शीतल भूपृष्ठ को लागिथिबा वायु मध्य शीतल हुए शीतल हेबा जोगु वायुर तापमात्रा शिशिरांक तल को खसी आसे फल रे जलीय बाष्प क्षुद्र क्षुद्र जलबिंदु आकार रे घनीभूत हुए एगुड़िक शीतल पदार्थ बा आम भूपृष्ठ रे थिबा घास पत्र रे लागी रहे एहाकू काकर बा शिशिर कहा जाए तेणु ये काकर सृष्टि होगापी अनुकूल परिस्थिति कौन है लंबा शीत राति निर्मल आकाश स्थिर वायु तुम देखिथिबो शीत दिन रे तले आमे चलिला बेले रास्ता रे जो घास थाए छोट छोट गछ थाए से सब बिंदु बिंदु होइकरी धड़ा धड़ा होइकरी लागि थाए पानी आम पाद ओदा हो जाए सेगुड़ा कहूची काकर तापर आसिला कुहुड़ी शीत ऋतु रे पृथ्वी ताप विकिरण करी ठंडा हला सेतेबेले शीतल भूपृष्ठ को लगी वायु मध्य ठंडा है तेणु वायुर तापमात्रा शिशिरांक तल को खसी जलीय बाष्प घनीभूत है आम जानिले कौटी काकर पढ़ला बेले जानिले वायु रे भासमान अवस्था धूलिकणा को आश्रय करी एगुड़िक भूपृष्ठर अल्प उच्चतार भासी बुलती ये जो जलीय बाष्प गुड़िक ठंडा है जो जल कणा
ପରିଣତ ହେଲା ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ଅଳ୍ପ ଉଚ୍ଚରେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ସବୁ ଧୂଳିକଣା ଭାସୁଛି ସେଇଥିରେ ଲାଗି ଯାଇକିରି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ସେ ଅଳ୍ପ ଉଚ୍ଚତାରେ ସେମିତି ଆସି ଭାସି ବୁଲନ୍ତି। ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପକୁ କୁହନ୍ତି କୁହୁଡ଼ି। ତେଣୁ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ଲାଗିକିରି ହେଲା କାକର, ତାର ଅଳ୍ପ ଉଚ୍ଚକୁ ହେଲା କୁହୁଡ଼ି। ଭୂପୃଷ୍ଠର ତାପ ବିକିରଣରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ବିକିରଣ କୁହୁଡ଼ି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଶୀତଳ ବାୟୁ ଓ ଉଷ୍ଣ ଆର୍ଦ୍ର ବାୟୁର ମିଶ୍ରଣରେ ମଧ୍ୟ କୁହୁଡ଼ି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହି ପ୍ରକାର କୁହୁଡ଼ିକୁ କୁହନ୍ତି ଅଭିବହନ କୁହୁଡ଼ି। ଏହାକୁ କୁହନ୍ତି ଅଭିବହନ କୁହୁଡ଼ି। ଆଉ ସେଇ ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ ଭୂପୃଷ୍ଠର ଯୋଉ ତାପ ବିକିରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ତାକୁ କୁହନ୍ତି ବିକିରଣ କୁହୁଡ଼ି। ଉତ୍ତର ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନ୍ୟୁଫାଣ୍ଡଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଉପକୂଳରେ ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରର ଜାପାନ ଉପକୂଳରେ ଶୀତଳ ସ୍ରୋତ ଏବଂ ଉଷ୍ଣ ସ୍ରୋତର ମିଳନ ଘଟେ। ଫଳରେ ଏଠି ଅଭିବହନ କୁହୁଡ଼ି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆମେ ବାରିମଣ୍ଡଳରେ ୟାକୁ ପଢିଛେ। କୁହୁଡ଼ି ଅତି ପତଳା ହେଲେ ତାହାକୁ ମିଷ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ କୁହୁଡ଼ି ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା ଲମ୍ବା ଶୀତ ରାତି, ନିର୍ମଳ ଆକାଶ, ଧୀର ବାୟୁ ପ୍ରବାହ। ତାପରେ ଆସିଲା ମେଘ। କୌଣସି କାରଣରୁ ବାୟୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହେଲେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ଥଣ୍ଡା ହୁଏ। ଫଳରେ ଏଥିରେ ଥିବା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଜଳକଣାରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ହାଲକା ହୋଇଥିବାରୁ ଆକାଶରେ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଜଳକଣା ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ହାଲକା, ତେଣୁ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆକାଶରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଆକାଶରେ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଏହି ଜଳକଣା ବା ତୁଷାର କଣାର ସମାହାରକୁ ମେଘ କୁହାଯାଏ। ଏ ମେଘକୁ ଆମେ ଭାଗ କରିଛେ ଦୁଇଟି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଆକାର ଅନୁସାରେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା ଅନୁସାରେ। ଆକାର ଅନୁସାରେ ଆମେ କରିଛେ ସ୍ତରୀଭୂତ ମେଘ ଏବଂ ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ମେଘ। ସ୍ତରୀଭୂତ ମେଘ ହେଲା ଆକାଶର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ତର ସ୍ତର ହୋଇ ଭାସୁଥିବା ମେଘକୁ ସ୍ତରୀଭୂତ ମେଘ କୁହାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ପତଳା, ଏଥିରେ ଜଳକଣାର ପରିମାଣ କମ୍ ଥାଏ। ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ମେଘ, ଏ ମେଘ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଦେଖାଯାଏ ନା ତୁଳା ଗଦା ସଦୃଶ ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ହୋଇକରି ବହୁ ଉପରକୁ ଉଠି ରହିଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ା କୁହନ୍ତି ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ମେଘ, ଯେମିତି ତୁଳା ପୁଳାଏ ପୁଳାଏ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏଥିରେ ଜଳକଣାର ପରିମାଣ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସ୍ତରୀଭୂତ ମେଘ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ। ତାପରେ ଆସିଲା ଉଚ୍ଚତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ଉଚ୍ଚତା ଭେଦରେ ମେଘକୁ ତିନି ପ୍ରକାର କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ନିମ୍ନ ମେଘ, ମଧ୍ୟ ମେଘ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ମେଘ। ଏ ତିନି ପ୍ରକାର ହେଲା। ନିମ୍ନ ମେଘ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ପ୍ରାୟ 2 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚତାରେ ଏହି ମେଘ ଥାଏ, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ନିମ୍ନ ମେଘ। ଜଳକଣା ଅଧିକ ଥାଏ, ବୃଷ୍ଟିପାତର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଥାଏ। ମଧ୍ୟ ମେଘ 2 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୂପୃଷ୍ଠ ହେଲା ନିମ୍ନ ମେଘ। 2 କିଲୋମିଟର 6 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇ ଯେଉଁ ମେଘ ଥାଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମେଘ କୁହାଯାଏ। 6 କିଲୋମିଟର 12 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଥିବା ମେଘକୁ ଉଚ୍ଚ ମେଘ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ପଢିବା ବର୍ଷଣ। ମେଘରେ ଥିବା ଜଳ କିମ୍ବା ତୁଷାର କଣା ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ତଳକୁ ଖସିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ହିଁ ହେଉଛି ବର୍ଷଣ। ଏହା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଉଦାହରଣ ହେଲା ବର୍ଷଣର ଉଦାହରଣ କ'ଣ ହେଲା ନା ବୃଷ୍ଟିପାତ, ତୁଷାରପାତ ଓ କରକାପାତ। ବୃଷ୍ଟିପାତ, ମେଘରେ ଥିବା ଜଳକଣା ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଜଳବିନ୍ଦୁ ଆକାରରେ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼ିବାକୁ ବୃଷ୍ଟିପାତ କୁହାଯାଏ। ବୃଷ୍ଟିପାତର ପରିମାଣ ମାପିବା ଯନ୍ତ୍ର ହେଲା ରେନଗଜ ବା ବୃଷ୍ଟି ମାପକ ଯନ୍ତ୍ର। ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଉଛି 3 ପ୍ରକାର। 1ରେ ହେଲା ପରିଚଳନ ବୃଷ୍ଟିପାତ, 2ରେ ଶୈଳୋତ୍କ୍ଷେପ ବୃଷ୍ଟିପାତ, 3ରେ ବାତାବର୍ତ୍ତ ବୃଷ୍ଟିପାତ। ପରିଚଳନ ବୃଷ୍ଟିପାତ ସୌର କିରଣ ଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ଦ୍ୱାରା ଭୂପୃଷ୍ଠ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୁଏ। ଫଳରେ ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ବାୟୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୁଏ, ହାଲୁକା ହୋଇ ଉପରକୁ ଉଠେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଏଇ ଯୋଉ ବାୟୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇ ହାଲୁକା ହୋଇ ଉପର ଉଠିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କୁହନ୍ତି ବାୟୁର ଏଇ ଯୋଉ ଗତି କୁହନ୍ତି ବାୟୁର ପରିଚଳନ କୁହାଯାଏ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଉପର ସ୍ତରରେ ଯେତେବେଳେ ବାୟୁ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଉପର ସ୍ତରରେ କମ୍ ବାୟୁଚାପ ହେତୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ବାୟୁ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ଥଣ୍ଡା ହୁଏ। ଫଳରେ ଏଥିରେ ଥିବା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଘନୀଭୂତ ହୋଇକରି ଜଳକଣାରେ ପରିଣତ ହୋଇକରି ବର୍ଷା କରାଏ। ବିଜୁଳି, ଏହାକୁ କୁହନ୍ତି ପରିଚଳନ ବୃଷ୍ଟିପାତ। ବିଜୁଳି, ଏଇ ପରିଚଳନ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଯୋଉ କେମିତି ହୁଏ ନା ବିଜୁଳି ଓ ଘଡଘଡି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୁଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ବୃଷ୍ଟିପାତ ନିରକ୍ଷୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତିଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ଏବଂ କ୍ରାନ୍ତିମଣ୍ଡଳୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅପରାହ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏଠି ପରିଚଳନ ବୃଷ୍ଟିପାତର ଚିତ୍ରଟିଏ ଦେଇଛି। ବାଷ୍ପୀଭବନ ଉପରକୁ ଗଲା, ମେଘ ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ମେଘ ହେଲା, କେମିତି ବୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତାପରେ ପଢିବା କ'ଣ
ନା ଶୈଳୋତ୍କ୍ଷେପ ବୃଷ୍ଟିପାତ। ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁର ଗତିପଥରେ ଯେତେବେଳେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁ ଉପରକୁ ଉଠୁଛି, ଯଦି ଗତିପଥରେ ଉଚ୍ଚ ଭୂମି ବା ପାହାଡ଼ ବାଧା ହୁଏ ତାହେଲେ ବାୟୁ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ। ଫଳରେ ଏହା ପ୍ରସାରିତ ହୋଇକରି କ'ଣ ହୁଏ? ଥଣ୍ଡା ହୁଏ। ଏଠି ଦେଖ, ଏଠି ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁ ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଉଠୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଗତି କରୁଛି, ତା ଗତିପଥରେ ପର୍ବତ ଆସିବାରୁ ସେ କ'ଣ ହେଲା? ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା। ଉପରକୁ ଉଠିକିରି ଥଣ୍ଡା ହେଇକି ପ୍ରସାରିତ ହେଇକି ଥଣ୍ଡା ହେଲା। ଏଥିରେ ଥିବା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଘନୀଭୂତ ହେଇକିରି କ'ଣ ହେଲା? ବର୍ଷା ହେଲା। ଏହାକୁ କୁହନ୍ତି ଶୈଳୋତ୍କ୍ଷେପ ବା ପାର୍ବତୀୟ ବୃଷ୍ଟିପାତ କୁହାଯାଏ। ପର୍ବତର ଯୋଉ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବାଧା ପାଏ, ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁ ବାଧା ପାଏ, ସେ ପାଖକୁ କୁହନ୍ତି ପ୍ରତିବାତ ପାର୍ଶ୍ୱ। ଏଇପଟେ ବହୁତ ବର୍ଷା ହୁଏ। ଆର ପଟକୁ କୁହନ୍ତି ଅନୁବାତ ପାର୍ଶ୍ୱ। ସେଠି ବର୍ଷା କମ ହୁଏ ବା ବର୍ଷା ହୁଏ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଯେତେବେଳେ ଏଠି ବାଧା ପାଇକିରି ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା, ଯୋଉ ବର୍ଷା ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଏଠି ସରିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏପଟକୁ ଗଲା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠି ବୃଷ୍ଟିପାତ ପ୍ରାୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା କୁହନ୍ତି ଅନୁବାତ ପାର୍ଶ୍ୱ। ଏହି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବାୟୁ ନିମ୍ନଗାମୀ ବି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି କାରଣରୁ ଅଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟି ବା ଅନାବୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ବାତାବର୍ତ୍ତ ବୃଷ୍ଟିପାତ। ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ କ୍ରାନ୍ତିମଣ୍ଡଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ବାୟୁର ଚାପ ହ୍ରାସ ପାଇ ଲଘୁଚାପ କେନ୍ଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହି ଲଘୁଚାପ ଆମେ ବାତାବର୍ତ୍ତରେ ପଢିଛେ। ଏହି ଲଘୁଚାପ କେନ୍ଦ୍ର ଆଡକୁ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ଏହି ବାୟୁ ଘୁରି ଘୁରି କ'ଣ କରେ? ସେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। କାହିଁ ଯାଇପାରେନି ଆମେ ଜାଣିଲେ ବାତାବର୍ତ୍ତ ପଢିଲା ବେଳେ। ଏହି ବାୟୁ ଘୁରି ଘୁରି ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ। ଏଥିରେ ଥିବା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କରେ। ବାତାବର୍ତ୍ତ ଯୋଗୁଁ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବାତାବର୍ତ୍ତ ବୃଷ୍ଟିପାତ କୁହାଯାଏ। ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳରେ ଉଷ୍ଣ ଓ ଆର୍ଦ୍ର କ୍ରାନ୍ତୀୟ ବାୟୁ ଏବଂ ଶୀତଳ ଓ ଶୁଷ୍କ ମେରୁବାୟୁ ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି। କୋଉଠି? ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳରେ। ଶୀତଳ ବାୟୁ ଓଜନିଆ ଆଉ ଉଷ୍ଣ ବାୟୁ ହଉଛି ହାଲୁକା। ତେଣୁ ଏ ଦି ଜଣ ମିଶି ପାରନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ଡେନ୍ସିଟି ସମାନ ନୁହଁ, ଏକ ପ୍ରକାର ନୁହଁ। ତେଣୁ ଏହା କ'ଣ କରେ ନା, ଏଇ ଶୀତଳ ବାୟୁ କ'ଣ କରେ? ତଳକୁ ଖସି ଆସିବ ଓଜନିଆ ଯୋଗୁଁ। ତେଣୁ ଇଏ କ'ଣ କରେ? ଉଷ୍ଣ ଆର୍ଦ୍ର ବାୟୁ ଯେହେତୁ ହାଲୁକା, ସେ ଉପରକୁ ତାକୁ ଠେଲି ଦିଏ। ଫଳରେ ବାୟୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଉଠି ଧୀରେ ଧୀରେ ଥଣ୍ଡା ହୁଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଥଣ୍ଡା ହୁଏ। ଏଥିରୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହେ। ତାପରେ ଆସିଲା ତୁଷାରପାତ। ପ୍ରାୟତଃ ଅତି ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ କିମ୍ବା ମାଳଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁଷାରପାତ ହୁଏ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ହିମାଙ୍କ ଠାରୁ କମ ତାପମାତ୍ରାରେ ଘନୀଭବନ କ୍ରିୟା ହୁଏ। ଏଠି ହିମାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଘନୀଭବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଅତି ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ କିମ୍ବା ମାଳଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ହିମାଙ୍କ ଠାରୁ କମ ତାପମାତ୍ରାରେ ଘନୀଭବନ କ୍ରିୟା ହୁଏ। ଫଳତଃ ଜଳକଣା ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ତୁଷାର କଣାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାନ୍ତି। ଜଳକଣା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି? ତୁଷାର କଣାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାନ୍ତି। ତୁଷାର କଣା ବହୁତ ହାଲୁକା ଓ ନରମ, ଧଳା ଧଳା ଗୁଣ୍ଡ ଆକାରରେ ଏହା ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ପଡେ। ଏହାକୁ କୁହନ୍ତି ତୁଷାରପାତ। ତାପରେ ଆସିଲା କୁଆପଥର ବୃଷ୍ଟି। ମେଘରୁ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ଖସୁଥିବା ଛୋଟ ବଡ ବରଫ ଖଣ୍ଡ ହିଁ କୁଆପଥର। ତମେ ଜାଣିଛ, ଆମର ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଖରା ହୁଏ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହୁଏ, ଆମର କୁଆପଥର ସବୁ ପଡେ, ବଡ ବଡ ହେଇକିରି ଧଳା ଧଳା ହେଇକିରି ପଡେ। ତମେ ପିଲାବେଳେ, ଆମେ ବି ପିଲାବେଳେ ତାକୁ ଯାଇକିରି ଗୋଟଉଥିଲୁ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ତାକୁ ଗୋଟେଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମେଘରୁ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ଖସୁଥିବା ଛୋଟ ବଡ ବରଫ ଖଣ୍ଡ ହିଁ କୁଆପଥର। ଅତି ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇ ବାୟୁ ସ୍ରୋତ ସହ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଉପରକୁ ଉଠି ମେଘ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ବାୟୁ ସ୍ରୋତ କ'ଣ କରେ ନା, ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ। ତେଣୁ ମେଘ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଉତ୍ତପ୍ତ ବାୟୁର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗତି ହେତୁ ଏହା ଅତି ଉପରକୁ ଉଠିଯିବାରୁ ମେଘରେ ଥିବା ତୁଷାର କଣା ଓ ଜଳକଣା ଜମାଟ ବାନ୍ଧି ଛୋଟ ବଡ ପିଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି। ବହୁତ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଆନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଓଜନିଆ, ତେଣୁ ବୃଷ୍ଟି ସହ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ଖସି ଆସନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ବଡ ବଡ ପିଣ୍ଡ ଆକାରରେ କୁଆପଥର ବୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଧନ ଜୀବନ ହାନିର ମଧ୍ୟ କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ବଡ ବଡ କୁଆପଥର ପଡିଲେ, ଯୋଉ ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଡେ, ଘର ଦ୍ୱାର, ଧନ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ବହୁତ ବଡ ବଡ ପଡେ। ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ତ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଡୁଛି, ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେଇକି ଘରେ ଆଣିକି ରଖେ। ସେ ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ମିଳିଯାଏ। ପୁଣି କ୍ରାନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟତଃ ଖରା ଦିନେ ଅପରାହ୍ନରେ ଏହି କୁଆପଥର ବୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବିଷୟରେ 7ଟି ଭାଗରେ ଆମେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବିଷୟକୁ ପଢିଲେ। ସେଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ପଢିଲେ ନା, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ
कौन वायुमंडलर गठन, वायुमंडलर विभिन्न स्तर पढ़िले, पाणीपाग और जलवायु विषय पढ़िले, पाणीपाग जलवायुर जहाँ सब कारक बा नियामक अच्छी ताकू मध्य पढ़िले, जलवायुर उपादान गुड़ी को पढ़िले, तापर आमर ये जो वायुमंडलर जो विषयटी आमर शेष है। धन्यवाद।